Hello everyone, welcome back. This is Dr. Deepak Rathod welcoming you in one more session of financial accounting for BCom semester 2. So my dear student, in the previous session we have done the discussion of your full syllabus. Let's recap. In that session, I have discussed that you have 4 chapters. Out of that 4 chapters, first 2 chapters are for 15 marks and for 20 marks, and the remaining 2 chapters, that is chapter 3 and chapter 4, are for 15 marks each. So your third chapter, today we are going to start your third chapter, and the name of your third chapter is piecemeal distribution of cash amongst the partners. તો આપણે આગળના સેશનમાં થોડુંક ડિસ્કશન કરેલું. piecemeal distribution of cash is simply in Gujarati it is રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી. Clear? So let's do it here. See, piecemeal distribution is simply an extended version of dissolution of partnership firm. And dissolution of partnership firm, ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ખૂબ સારી રીતે ભણેલા છો. Winding up of a partnership firm, it is a simple dissolution that you have learned in your 12th standard. And here at a BCom level, at a graduate level, you have to learn the second part of dissolution, that is dissolution with actual cash payment to liabilities, that is piecemeal distribution of cash. Here we will call it as રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી. This will be for 15 marks, and if you have general option તો આ એકદમ easy chapter છે. general option હશે તો આ chapter તમારું 35 marks માટે થઈ જશે. It is very easy chapter. See here. So what is the dissolution you have learned in your 12th standard? એક તો કોર્ટમાંથી અપ્રુવલ લેવી જરૂરી છે, અને some assumption was there in case of the dissolution that you have learned in your 12th standard. 12મા ધોરણમાં તમે જે dissolution ભણ્યા છો એમાં શું હતું? બધી મિલકતો વેચાઈ જાય છે, બધી જવાબદારીઓ ચૂકવાઈ જાય છે, અને ભાગીદારોને પોતાનું જે સરપ્લસ કે ડેફિસિટ મળે છે એ એડજસ્ટ થઈ જાય છે. તો આ તમે 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં ભણેલા છો. All assets are sold, all the liabilities are paid, and any surplus is to be adjusted toward partners' capital. But in practical, it is not happening. So what is happening? Piecemeal distribution of cash is a step ahead of normal dissolution. જે તમે normal dissolution કરો છો, બધી મિલકતો એક સાથે વેચાઈ જાય છે. Practical situation માં all the assets are not sold off immediately. See here, it is assumed that all the assets are not sold immediately. હવે એક સાથે asset વેચાશે નહીં તો જવાબદારીઓનું પણ એક સાથે ચૂકવણું નહીં થાય. See here, point number 3. If assets are not sold immediately at the time of dissolution, it is not possible to pay off the liabilities. હવે મિલકતો વેચાણી નથી તો આપણી પાસે રૂપિયા હશે નહીં, અને આપણી પાસે રૂપિયા નહીં હોય તો આપણે આપણી જવાબદારીઓને ચૂકવી નહીં શકીએ, અને જવાબદારી ચૂકવી નહીં શકીએ ત્યાં સુધી આપણું ભાગીદારી પેઢી જે છે એ ક્લોઝ થયેલું ગણાશે નહીં. So it is necessary to pay to the respective liability for actual closing of the firm as and when firms have some money available. मतलब ભાગીદારી પેઢી પાસે કંઈક પૈસા અવેલેબલ હશે તો જ એ લાયબિલિટીને ચૂકવશે, અને જો લાયબિલિટી ચૂકવાશે તો જ ખરેખર એ પેઢી બંધ થઈ એવું આપણે કહી શકીએ. ક્લિયર? તો જે આ લાયબિલિટીને પેમેન્ટ કરવાની જે વાત છે, as assets are not sold off immediately after court's approval, partners are supposed to wait for selling off all the assets to pay off all the liability. ભાગીદારોએ રાહ જોવી પડશે. શેની રાહ જોવી પડશે? મિલકતો વેચાતી જશે, જેમ મિલકતો વેચાતી જશે એમ ભાગીદારી પેઢી પાસે પૈસા આવતા જશે, અને જેમ પૈસા આવતા જશે એમ ભાગીદારી પેઢી જે પાર્ટનર્સ છે એ પેમેન્ટ કરી શકશે. કોને પેમેન્ટ કરવાનું છે? આપણે અલગ અલગ જવાબદારીઓને. તો આ જવાબદારી કેટલી પેમેન્ટ કરવાની છે ક્યાં ખબર હશે? That is given in the balance sheet. See here, all assets are gradually sold off. The amount received by partners from the sale of assets are in some interval of time. જેમ મિલકતો વેચાશે એમ પૈસા આવશે. And
as and when partners receives the amount, they can paid that amount for the liability. મિલકતો વેચાતી જશે, ભાગીદારો પાસે પૈસા આવતા જશે. તો જેમ જેમ પૈસા આવતા જશે એમ એમ પેમેન્ટ કરવાનું છે. સી હિયર, જેમ જેમ મિલકતો વેચાતી જશે તેમ તેમ તેમાંથી મળેલ રોકડથી જવાબદારીઓનું ચૂકવણું થશે. હવે આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ, રોકડ જે આવે છે એની અમુક હપ્તે હપ્તે જેમ આપણે મિલકતો વેચાશે એમ આપણે પેમેન્ટ કરીએ છીએ, તો એને કહેવાય રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી. ધીસ ઇઝ સિમ્પલી એન અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ યોર સિલેબસ. આપણે સિલેબસનું જે ચેપ્ટરનું જે નામ છે પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ, તો આ પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શા માટે નામ છે, આ કેવી રીતે આ જસ્ટિફિકેશન કેવી રીતે થાય છે? સો ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ રોકડની હપ્તે હપ્તે વહેંચણી. પીસમિલ, પીસ એટલે ટુકડા ટુકડા, નાના નાના ટુકડાઓમાં કેશનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? લેટ્સ ડુ ઇટ ઇન સમ ડિટેલ. At the time of dissolution, if all the assets are sold off immediately and amount realized, then all the liabilities may be paid off and the partners will get their amount due for closing the firm. Normally વેચાઈ જાય બધું તો બધી જવાબદારી ચૂકવાઈ જાય અને એડજસ્ટ થઈ જાય. But in practical life, assets may not be sold immediately. Practical life માં થતું નથી. જેમ આપણે આગળ ડિસ્કશન કર્યું એમ, during dissolution, assets are sold off gradually and the firms receives amount of the sales in some installment and hence a firm can pay to its liability gradually. જેમ જેમ વેચાતું જશે એમ પૈસા આવતા જશે, જેમ પૈસા આવતા જશે એમ ચૂકવણું થતું જશે. The payment of all the liabilities gradually is called as piecemeal distribution of cash. It is simply payment of liabilities in some પીસીસ, નાના ટુકડાઓમાં જેમ પૈસા આવતા જશે એમ આપણે પેમેન્ટ કરતા જઈશું. તો જેમ આપણે પેમેન્ટ કરવાનું છે, તો પેમેન્ટ કરવા માટે આપણે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું યાદ રાખવાની છે? એક ઓર્ડર છે, એક સિક્વન્સ તમારે યાદ રાખવાની છે. ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ. જો આ ચેપ્ટરના તમારે ફૂલ માર્ક્સ લેવા છે તો અત્યારે તમારી નજર સામે જે સ્લાઇડ છે ઓર્ડર ઓફ પેમેન્ટ, આ તમને યાદ રહેવું જોઈએ. આ યાદ રાખવાનું છે કમ્પલસરી. 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ આવ્યું હતું. સૌથી પહેલા વિસર્જન ખર્ચ ચૂકવવાનો, પછી ત્રાહિત પક્ષકારોના દેવાઓ ચૂકવવાના છે, પછી ભાગીદારની વાઇફની લોન, પછી ભાગીદારની લોન, અને પછી કંઈક પૈસા વધે તો ભાગીદારોને ચૂકવણું કરવાનું. Exactly same concept is applicable here. First we have to pay dissolution expense, then we have to pay third party liabilities, ત્રાહિત પક્ષકારોના દેવા. આ થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટીઝ માં શું આવી શકે? ક્રેડિટર્સ, બેંક લોન, બિલ્સ પેયેબલ, બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એન્ડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સીસ. નંબર 3, આ બધું ચૂકવાઈ જાય પછી આપણે પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન ચૂકવવાની છે જો કાંઈ હોય તો. પાર્ટનર્સ વાઇફ લોનનું પેમેન્ટ થઈ જાય પછી પાર્ટનર્સ લોન કાંઈ હોય તો, અને આ ઉપરની 4 આઇટમનું પેમેન્ટ થઈ જાય. ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ, થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટી, પાર્ટનર્સ વાઇફ લોન અને પાર્ટનર્સ લોન. પછી કાંઈ પૈસા વધે then we have to pay to partners. It is a distribution of surplus to all the partners. તો આ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્સેપ્ટ છે ચેપ્ટરનો. We have to remember this order of payment, and on the basis of order of payment we can solve the practical example. Let's solve one example for a better understanding. આપણે સમજાઈ તો ગયું છે કે જેમ પૈસા આવતા જશે એમ આપણે ચૂકવણું કરવાનું છે, અને જે ચૂકવણું કરીશું એનો એક સ્પેસિફિક ઓર્ડર છે કે પહેલા આપણે આને જ ચૂકવવાના છે, પછી આ, પછી આ, પછી આ. તો એક પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ કરીએ જેથી કરીને બહુ સારી રીતે સમજાઈ જશે. લેટ્સ ડુ ઇટ હિયર. ABC partnership firm has the following balances as on 31st March 2020. કંઈક બેલેન્સ છે. બેંક લોન 15,000, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન 24,000, પાર્ટનર્સ લોન 12,000 અને પાર્ટનર્સ કેપિટલ A, B, C. A ની કેપિટલ 10,000, B ની કેપિટલ 20,000, C ની કેપિટલ 30,000. Firm is dissolved and the amount of assets realized is received in 3 installment. હવે તમારે સેલ્સની જે રિયલાઇઝેશન અમાઉન્ટ હશે ને એ આપી દીધેલી હશે આ ચેપ્ટરમાં, એ તમારે શોધવાનું નથી. સર આ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ, થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેવી રીતે આવ્યો એનું તમારે જાજુ ટેન્શન લેવાનું નથી. ઇટ વિલ બી ગિવન ઇન ધી એક્ઝામિનેશન.
So first installment 20,000, second installment 35,000 and third installment 18,000. તો 3 હપ્તામાં પૈસા મળે છે. Dissolution expense paid by the firm rupees 6,000. વિસર્જન ખર્ચ કંઈક ચૂકવવામાં આવે છે 6,000. So on the basis of information, prepare a statement showing piecemeal distribution of cash. Clear? તો આપણો એક્ઝામ્પલ છે, કંઈક બેલેન્સ આપેલા છે, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ અમાઉન્ટ આપેલી છે, ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ આપેલું છે, અને આ જે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, on the basis of this we are supposed to prepare a statement showing piecemeal distribution of cash. So let's do the solution here. See here, first we need to remember the order of payment. તો જે આપણી પાસે ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે, બેંક લોન, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન, પાર્ટનર્સ કેપિટલ અને ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ. તો આમાં આપણું ઓર્ડર ઓફ પેમેન્ટ કેવું થશે? સૌથી પહેલા આપણે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ માટે 6,000 ચૂકવવાના છે, પછી બેંક લોન, પછી પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન ચૂકવવાની, પછી પાર્ટનર્સ લોન ચૂકવવાની, અને સૌથી લાસ્ટમાં કંઈક પૈસા વધે તો પાર્ટનર્સ કેપિટલ. એ 10,000, બી 20,000, સી 30,000, તો ટોટલ થશે 60,000. સો ધીસ ઇઝ ઓર્ડર ઓફ પેમેન્ટ. અને આ પેમેન્ટ કરવા માટે આપણી પાસે પૈસા કેટલા અવેલેબલ છે? કેશ બેલેન્સ 0, કાંઈ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી નથી એટલે. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 20,000, સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 35,000 અને થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 18,000. આ આપણી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે. નાઉ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધીસ ઇન્ફોર્મેશન આપણે સોલ્યુશન કરીએ. સી હિયર, પહેલા થિયરેટિકલ કરીએ અને પછી એનું આપણે સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરીશું. સૌથી પહેલા આપણી પાસે અવેલેબલ બેલેન્સ કેટલું છે? 20,000. Here is your 20,000. See here. Out of this 20,000, first we have to pay 6,000 for dissolution expense. 6,000 આપણે શેના માટે ચૂકવવાના છે? ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ માટે. સો 20,000 માંથી આપણે 6,000 ચૂકવી દઈએ. After dissolution expense paid, rupees 14,000 available for remaining payment. એટલે ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ પે થઈ ગયા પછી આપણી પાસે કેટલા અવેલેબલ છે? 14,000. હવે 14,000 માંથી આપણે શું પે કરવાનું છે? બેંક લોન. તો બેંક લોન કેટલી છે? જો અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં 15,000. આપણી પાસે પૈસા કેટલા અવેલેબલ છે? 14,000. સી હિયર, રેડ રાઇટિંગ કંઈક આપેલા છે. નાઉ આફ્ટર ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ વી હેવ ટુ પે અમાઉન્ટ ફોર બેંક લોન ઓફ રૂપીઝ 15,000. 15,000 ચૂકવવાના છે. We have only 14,000, so we can pay 14,000 to bank loan and remaining 1,000 for bank loan will be paid from the next installment. Clear? તો આપણે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે 20,000 છે એમાંથી 6,000 ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સના અને 14,000 બેંક લોનના ચૂકવી દઈએ. તો આ થઈ ગયું આપણું ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું એડજસ્ટમેન્ટ. નાઉ કમ ટુ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણી પાસે 35,000 છે. 35,000 માંથી સૌથી પહેલા જે બેંક લોન 15,000 હતી એમાંથી 14,000 આપણે આગળ પે કર્યું છે. તો હવે 1,000 વધે છે, આપણે 1,000 પે કરીશું. ઇફ વી પે બેંક લોન 1,000, સો બેંક લોન પૂરેપૂરું ચૂકવાઈ જશે. અને 35,000 માંથી આપણે 1,000 ચૂકવ્યા તો હવે આપણી પાસે વધ્યા કેટલા? 34,000. After bank loan paid, rupees 34,000 available for remaining payment. Now out of 34,000, હવે આપણે પેમેન્ટ કોનું કરવાનું છે? પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન. તો કેટલું છે? 24,000. Now after bank loan we have to pay amount for partners wives loan and we have 34,000. આપણી પાસે ટોટલ 34,000 છે તો આપણે પૂરા પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન ચૂકવી શકીએ. હવે 34,000 માંથી પાર્ટનરની વાઇફ્સ લોન આપણે ચૂકવીએ તો આપણી પાસે વધશે કેટલા? 10,000. See here. Now we have 10,000 left for payment of partners loan of rupees 12,000. વાઇફની લોન ચૂકવ્યા પછી આપણી પાસે 10,000 વધે છે. હવે આપણે કોને પે કરવાના છે? પાર્ટનર્સ લોન માટે. પાર્ટનર્સ લોન કેટલી છે? 12,000. આપણી પાસે અવેલેબલ કેટલા? 10,000. તો 10,000 માંથી આપણે 12,000 ચૂકવી શકીએ નહીં. તો પહેલા 10,000 ચૂકવી દઈશું અને જે 2,000 વધે છે એ આપણે ક્યારે ચૂકવીશું? નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં, ધેટ ઇઝ ઇન ધી થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. ક્લિયર? એકદમ ઈઝી છે. થોડુંક ધ્યાન આપશો, 2-3 વાર રીકેપ કરશો સેશનને એટલે ઓટોમેટિકલી તમને ક્લિયર કટ આઈડિયા આવી જશે.
સો નાઉ લેટ્સ મૂવ ટુ ધી થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. આપણી પાસે થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેટલો છે? 18,000. આઉટ ઓફ 18,000 આપણે સૌથી પહેલા પાર્ટનર્સ લોન જે 12,000 માંથી આપણે બીજા હપ્તામાં 10,000 ચૂકવેલી, હવે કેટલી વધે છે? 2,000. તો પહેલા આપણે 2,000 પે કરીશું. એનો મતલબ એવો કે પાર્ટનર્સ લોનનું પેમેન્ટ થાય, મતલબ આપણે આગળના બધા પેમેન્ટ કરી દીધા કેપિટલ સિવાયના. After partners loan paid, rupees 16,000 is available for the payment of partners capital. થયું? અને જે 60,000 60,000 કેપિટલ છે એ ચૂકવવા માટે આપણી પાસે અવેલેબલ બેલેન્સ કેટલું છે? 16,000. તો આ જે 16,000 છે, this 16,000 is distributed to partner as per given method. હવે જે મેથડ થી તમને કીધું છે, સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ ઓર મેક્સિમમ લોસ મેથડ. ક્લિયર? તો એ આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું. આ આપણું મેક્સિમમ મેક્સ ટુ મેક્સ થિયરી એક્સપ્લેનેશન ફોર પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ. 15 માર્ક્સ થઈ ગયા પૂરા. ક્લિયર? સો on the basis of our discussion, let's prepare statement showing piecemeal distribution of cash amongst the partners. આપણે શું કરવાનું છે? આવી રીતે લખવાનું નથી. આગળ જે આપણે ડિસ્કશન કર્યું ને એવી રીતે આપણે લખવાનું નથી. આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવાનું છે ઇન અકાઉન્ટિંગ. સો લેટ્સ ડુ ઇટ હિયર. આ આપણું સ્ટેટમેન્ટ થયું. જેટલા પેમેન્ટ કરવાના છે એટલી કોલમ પ્લસ પર્ટિક્યુલર. તો અહીંયા આપણી પાસે બેંક લોન છે, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન છે, પાર્ટનર્સ લોન છે અને કેપિટલ A, B અને C. ક્લિયર? સો એઝ પર બેલેન્સ શીટ અથવા તો આપણું જે પેમેન્ટ કરવાનું છે કેટલું છે? બેંક લોન 15,000 ચૂકવવાની છે, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન 24,000 ચૂકવવાની છે, પાર્ટનર્સ લોન 12,000, કેપિટલ ઓફ A 10,000, કેપિટલ ઓફ B 20,000, કેપિટલ ઓફ C 30,000. આ આપણું પેમેન્ટ. અને જેટલા એડજસ્ટમેન્ટ્સ છે એનું એડજસ્ટમેન્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું આપણે ક્યાં કરીશું? લેફ્ટ સાઇડ પર્ટિક્યુલર્સમાં. All the receipts of installment adjustment for payment to different liabilities are to be done here. આ એરો આપેલો છે ને એટલા એરિયામાં આપણે એનું વર્કિંગ દેખાડવાનું છે. સો લેટ્સ ડુ ઇટ હિયર. કેશ બેલેન્સ 0 હતું. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 20,000. આ 20,000 માંથી સૌથી પહેલા લેટ્સ પેડ ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સ. તો 20,000 માંથી 6,000 નું પેમેન્ટ થયું એટલે હવે કેટલા વધ્યા? 14,000. Now out of 14,000 we are supposed to pay bank loan. Bank loan 14,000 છે તો આપણે પૂરેપૂરું bank loan પે કરી દઈએ 14,000. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ થઈ ગયો પૂરો. Now find out the balance. બધાની બેલેન્સ શોધો. તો પહેલા હપ્તા પછી બેંક લોન 1,000 વધે છે, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન as it is 24, partners loan 12,000, capital 10,000, capital of B 20,000 and capital of C 30,000. આ પહેલા હપ્તા પછીનું પિક્ચર છે. ડન. નાઉ કમ ટુ સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપણો 35,000 નું છે. આઉટ ઓફ 35,000 ફર્સ્ટ પેડ 1,000 ફોર બેંક લોન. ફાઇન્ડ ધ બેલેન્સ 34,000. 34,000 માંથી 24,000 પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન નું પેમેન્ટ કર્યું. જો લેફ્ટ સાઇડ પર્ટિક્યુલર્સ કોલમમાં માઇનસ છે તો એ સેમ માઇનસ સેમ પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોનમાં આવ્યું 24,000. 34 માંથી 24 પે કર્યા, કેટલા વધ્યા? 10,000. Now this 10,000 is to be paid for partners loan 10,000. Clear? તો હપ્તો થઈ ગયો આપણો 0. Now find the remaining balance for all the component. તો સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પછી બેંક લોન 0, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન 0, પૂરેપૂરું પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. પાર્ટનર્સ લોન 2,000, કેપિટલ A, B, C as it is. તો આ થઈ ગયું પિક્ચર સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પછીનું. મૂવ ટુ થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. We have third installment of rupees 18,000. Out of 18,000 first we are supposed to pay for partners loan. તો 2,000 આપણે partners loan pay કરી દીધી. Now capital is remaining. So find the balance. હવે આ જે રિમેનિંગ બેલેન્સ આપણે શોધીએ છીએ ક્યારે શોધવાની ખબર? બધી બેલેન્સ એક
તો હપ્તો 0 થાય ત્યારે અથવા તો પાર્ટનરની કેપિટલ રીપે કરવાની બાકી રહે ત્યારે. જો અહીંયા આ રેડ બોક્સ જો, અહીંયા હપ્તો પૂરો થયો એટલે આપણે બધાની બેલેન્સ શોધી, પછી બીજો હપ્તો પૂરો થયો એટલે બધાની બેલેન્સ શોધી, પછી પાર્ટનરને ચૂકવવાનું બાકી છે ત્યારે આપણે બેલેન્સ શોધી. ક્લિયર? આપણી પાસે અવેલેબલ બેલેન્સ પર્ટિક્યુલરમાં જો 16,000, એમાંથી આપણે કેપિટલ A, B, C ને ચૂકવવાની છે. તો કેટલી ચૂકવવાની છે, કેવી રીતે ચૂકવવાનું છે? that is to be paid as per given method. હવે અહીંયાથી તમારી મેથડ ચેન્જ થશે. આની આગળનું જે છે એ બંને મેથડમાં સેમ રહેશે. capital is paid to partners as per given method, either surplus capital method or maximum loss method. ક્લિયર? તો આ આપણી પાસે બે મેથડ છે. કેપિટલ રીપે કરવાની થશે ત્યાંથી મેથડમાં ચેન્જ આવશે, ત્યાં સુધી બંને મેથડ સેમ. ફરીથી એકવાર યાદ રાખી લ્યો, કેપિટલ રીપે કરવાની થશે ત્યાં સુધી બંને મેથડ સેમ રહેશે, ત્યાંથી મેથડમાં ચેન્જ આવશે. So let's understand the basics of both the methods. We have two methods of piecemeal distribution of cash: surplus capital method and maximum loss method. Maximum loss method is also called as total loss method. See here, in surplus capital method, partners with absolute surplus capital are paid off first. અહીંયા આપણે surplus capital શોધવાનું છે. Means surplus capital is to be returned to the partners till the adjustment is in accordance with profit sharing ratio. હવે આમાં જાજુ સમજાશે નહીં તમને, બરોબર છે? આપણે સિમ્પલી સરપ્લસ કેપિટલ શોધવાની છે. તો જ્યારે આપણે આપણી આ મેથડ કરીશું સરપ્લસ કેપિટલ મેથડ, ત્યારે તમને હું થોડુંક ડિટેલમાં સમજાવીશ કે આ સરપ્લસ કેપિટલ કેવી રીતે શોધવાની છે. હિયર વી હેવ ટુ પ્રિપેર ટુ સ્ટેટમેન્ટ. સરપ્લસ કેપિટલ મેથડમાં આપણે બે સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવાના છે. સ્ટેપ્સ ટુ સોલ્વ પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ: પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ ઓફ સરપ્લસ કેપિટલ એન્ડ પ્રિપેર સ્ટેટમેન્ટ ઓફ piecemeal distribution of cash. આપણે જે હમણાં આગળ એક સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કર્યું અલગ અલગ ઇન્સ્ટોલમેન્ટનું, તો એ જે છે એ આપણે તૈયાર કરવાનું છે, અને આ મેથડમાં એક અલગથી સરપ્લસ કેપિટલનું સ્ટેટમેન્ટ તૈયાર કરવાનું છે. ક્લિયર? So this is surplus capital method. Maximum loss method, the order of payment remains the same as in case of surplus capital method. જે order of payment છે આપણે જેમ આગળ ડિસ્કશન કર્યું એ મુજબ કેપિટલ રીપે કરવાની થશે ત્યાંથી જ મેથડ ચેન્જ થશે, ત્યાં સુધી બંને મેથડમાં સેમ. એટલે થર્ડ પાર્ટી લાયબિલિટીઝ છે, પાર્ટનર્સ વાઇફ્સ લોન છે, પાર્ટનર્સ લોન છે, ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ, આ બધાનું પેમેન્ટ બંને મેથડમાં સેમ થશે. After paying all the third party due, the method of payment to partners capital is differ. અહીંયાથી ચેન્જ આવશે. In maximum loss method, we have to find out maximum loss. અને maximum loss કેવી રીતે મળશે? Maximum loss can be calculated by deducting amount of installment remaining from the total capital left. આ કેવી રીતે મળશે એ આપણે જ્યારે પ્રેક્ટિકલ કરીશું ત્યારે બહુ ડિટેલમાં કરીશું. અત્યારે આપણે સિમ્પલ સમજીએ છીએ કે બે મેથડમાં શું કરવાનું છે. સો મેક્સિમમ લોસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ કેપિટલ લેફ્ટ માઇનસ અવેલેબલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. હિયર મેક્સિમમ લોસ જે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હશે ઇઝ ડિવાઇડેડ અમોંગ્સ ધી પાર્ટનર ઇન ધેર પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો. પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે. ડન? In this method, only one statement is to be prepared, that is statement showing piecemeal distribution of cash. Surplus capital માં બે સ્ટેટમેન્ટ, maximum loss માં એક સ્ટેટમેન્ટ. અત્યારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. Clear? So this is an explanation of a theoretical part of a chapter, piecemeal distribution of cash amongst the partner. Let's have a quick revision. આપણે આગળ જે કર્યું 25 minutes માં. So let's have quick revision. Remember order of payment. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ order of payment યાદ રાખવાનું. First, dissolution expense. Second, third party liabilities. Third, partners wife's loan. Fourth, partners loan. And last, partners capital. Number 2, in surplus capital method we have to prepare two statements. In maximum loss method, we have to prepare only one statement.
The method is distinguished at the time of payment remaining to the partner's capital. Capital pay કરવાની થાય, capital return કરવાની થાય ત્યારે જ મેથડમાં ચેન્જ થશે. ત્યાં સુધી બંને મેથડનું જે પેમેન્ટ છે એ order of payment will remain same in both the method. And number 6, all dues except partner's capital are paid in same in both the method. બંને મેથડમાં પાર્ટનરની કેપિટલ રીપે કરવાની થાય ત્યાં સુધીનું બધું એડજસ્ટમેન્ટ સેમ. ક્લિયર? I hope everything is clear. For better understanding, watch the previous session, watch this session, and then move to the next session. Thank you very much. If you really like the content of the video, kindly like, share, and subscribe. One more time, thank you very much. Have a good day. If you have any doubt or any query, you can comment in the comment box. Jai Hind, Jai Bharat.